community ecology and community interaction. That is again one of the important part in the ecology, because community itself has a group of populations, and there is again always interaction in between the groups of population. So community in ecology, a community also called biosynosis is an assemblage or the association of population of two or more different species occupying the same geographical area or in particular time. In a particular time, that is called as the community. The term community has a variety of uses. In its simplest form, it refers to groups of organisms in a specific place or time. Now, community ecology that come under in synecology. It is the study of interaction between the species in communities. Now, community is defined to be as an assemblage of a species living close enough together for ecological interaction. So that is called as the community. So communities differ in their species richness, the number of species they contain, and the relative abundance of different species. Just like in this is the example of forest ecosystem or forest community. In this, we can see here the zebra is there, lion or eagles are there. These all are nothing but particularly fighting or interacting with each other. So there is having always interaction in between. मग त्याच्यामध्ये predation आहे, competition आहे, along with the symbiosis. All these are nothing but the particularly त्याला आपण म्हणतो interaction. So nature exists at several levels of complexity. Nature मध्ये बऱ्याच प्रमाणात complexity आहे. Individual, that is the unit of natural selection. प्रत्येक organism individual आहे. Species, every species is individual, and that is the chance for the natural selection. Then population. Population is the unit of evolution, composed of all individuals that belongs to the same species and lives in a given area. Then community. Community is the particularly interaction among the species within a given area. And then ecosystem. Ecosystem मध्ये काय आहे फक्त community आणि ecosystem मध्ये काय फरक आहे? तर इथं अबायोटिक फॅक्टर आहे. इकोसिस्टम मध्ये अबायोटिक फॅक्टर आहे. त्यात कम्युनिटी मध्ये फक्त लिव्हिंग स्पीसीज म्हणजे बायोटिक फॅक्टर आहे. सो देन आफ्टर देर इज हॅव्हिंग बायोस्फियर म्हणजे इंडिव्हिज्युअल स्पीसीज, त्यांचं पॉप्युलेशन, त्यांची कम्युनिटी, नंतर इकोसिस्टम आणि मग बायोस्फियर अशी लेवल आहे इकॉलॉजीमध्ये. सो देर इज ऑलवेज लेवल इन इकॉलॉजी. व्हॉट टाइप ऑफ व्हेजिटेशन्स आर देअर? जस्ट लाईक टेम्परेट फॉरेस्ट आहे जे पर्टिक्युलरली ध्रुवावरती पाहायला मिळतात, इक्वेटरवरती. नंतर डेसिडियस फॉरेस्ट आहे, नंतर माउंटेन कोनिफेरस फॉरेस्ट आहे, आणि मग अल्पाईन टुंड्रा व्हेजिटेशन, अल्पाईन फॉरेस्ट आपण ज्याला म्हणतो. तर हे सी लेवल पासून असे उंच उंच जात राहतात. याप्रमाणे वेगवेगळ्या स्पीसीज लेवल ऑर्गनाइज असतात. लँडस्केप्स आहेत. लँडस्केप्स आर द डिफरंट इकोसिस्टम्स आर देअर. कोस्ट माउंटेन पर्टिक्युलरली दे आर कन्सिडर्ड ॲज अ इकोसिस्टम. देन कम्युनिटीची स्केल. आता कम्युनिटी हॅज अ पर्टिक्युलर स्केल और बाउंड्रीज. त्याला एक बाउंड्रीज अप्लाय करतात. पॉप्युलेशन ऑफ डिफरंट स्पीसीज लिव्हिंग और इंटरॅक्टिंग within an ecosystem are referred to as a community, and it has a scale, pattern, process. Like pattern hai, process hai. What type of process are there? Vegetation, zonation, species list, seasonal distribution, association, and that's a processes म्हणजे herbivory, competition, predation, risk, nutrients, then after the availability, disturbances, energy flow, history and evolution. All these come under in the particularly community pattern and process. हे सगळं कम्युनिटी पॅटर्न आणि कम्युनिटी प्रोसेस मध्ये येणारा पार्ट आहे. नाउ इन दिस इफ वी सी, जर आपण याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली काही पार्ट बघितला, there is having the emergent properties of community. काही कम्युनिटीला काही इमर्जंट प्रॉपर्टी आहे. जस्ट लाईक इट हॅज अ स्केल, इट हॅज अ स्पॅथियल और टेम्पोरल स्ट्रक्चर. त्या प्रत्येक कम्युनिटीला स्पीसीज रिचनेस दाखवता येतो, स्पीसीज डायव्हर्सिटी दाखवता येते, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर दाखवता येतं.
सक्सेशन अँड डिस्टर्बन्सेस दाखवता येतात. then these are all parameters, याला कम्युनिटी कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हणतात. All these are nothing but called by the community characteristics. Just like here the scale is the size of the community. Then it has nothing but the structure. आता इथे दाखवलंय बघा. Just like in this you can see here. Deciduous forest आहे. And then after another one that is called to be as the deciduous forest या ठिकाणी दाखवलंय. आणि रॉकी स्टोअर स्ट्रक्चर आहे. त्याच्या मधातला फरक फार काही फरक नाही याच्यामध्ये. इन दिस द डेसिडियस फॉरेस्ट अँड रॉकी शोर या दोघांमधला इथे काय झालं काय इंटरॅक्शन दाखवली. म्हणजे इथे फॉरेस्ट पण आहे आणि रॉकी स्ट्रक्चर सुद्धा सराउंडिंगला वॉटर सुद्धा आहे. म्हणजे देर इज मायनर डिफरन्सेस इन द टू डिफरंट कम्युनिटीज. दोन कम्युनिटीमध्ये फार काही जास्त डिफरन्स नाही. नंतर आहे देन आफ्टर स्पीसीज रिचनेस, that is the number of the species found in the community. Diversity is the number of species in the community and their relative abundance. Abundance म्हणजे ते किती सापडतात ते त्याचा डायव्हर्सिटी आपण म्हणतो. Then species are not equally abundant. प्रत्येक स्पीसीज हे अबंडंट नाहीये. जसं लायनची संख्या घ्या, टायगरची संख्या कमी आहे, त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये डिअरची संख्या जास्त आहे. मग अबंडन्स जे प्रत्येक स्पीसीजचा तो वेगवेगळा आहे. So that is different characteristic. Just like suppose we are taking the community of the following species. उदाहरणार्थ स्पीसीज ए याची 104 नंबर आहे, तर स्पीसीज बी चे 171 आहे, स्पीसीज सी चे 19 आहे, स्पीसीज डी चे 5 आहे, तर स्पीसीज ई चे 3 आहे. पण या सगळ्यांची मिळून एकच कम्युनिटी आहे, पण प्रत्येकाची संख्या मात्र वेगवेगळी आहे. सो देर इज ऑलवेज हॅव्हिंग नथिंग बट कम्युनिटी चेंजेस. कम्युनिटीमध्ये चेंजेस होत राहतात, जसं सक्सेशन होतं. That is the several factors are there. One ecosystem destroys, another ecosystem develops. One community destroys, another community comes. So there is always having disturbances. Invasion, एक species दुसऱ्याला नष्ट करते, दुसरी species त्याची जागा घेते. Invasion म्हणतो आपण त्याला. Succession, succession म्हणजे development of specific community. एखादी community develop होत असेल. So what these are the different factors. They are nothing but responsible for this. Just like in the community ecology, it has a specific habitat. मग त्याच्यामध्ये कोणते इंटरॅक्शन आहे, इकॉलॉजिकल इंटरॅक्शन ज्याला तर त्यामध्ये कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, म्युच्युअलिझम, कॉमन्सॅलिझम या सगळे काय वेगवेगळ्या स्पेसिफिक इंटरॅक्शन आहेत. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे एक्झाम्पल्स त्याच्यामध्ये येतात. कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, हर्बिओरी, सिम्बायोसिस, हे सगळे काय दीज आर द एक्झाम्पल. सिम्बायोसिस मध्ये काय येणार, म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिप केला म्हणतो. पॅरासिटिझम आहे किंवा कॉमन्सॅलिझम आहे, फॅसिलिटेशन आहे, हे सगळे काही इंटरॅक्शन आहे. मग याच ठिकाणी इन दिस जस्ट लाईक हॅव्हिंग पर्टिक्युलरली इफ वी सी द रिलेटिव्ह अबंडन्स, दोघांमधलं अबंडन्स आपण बघितलं. इथे बघा, ही कम्युनिटी ही दुसरी कम्युनिटी, हे एक फॉरेस्टचा पार्ट आहे, हा दुसरा फॉरेस्टचा पार्ट आहे. त्याला आपण क्वाड्रँट असं म्हणतो. एक समजा हा सॅम्पल घेतला आपण, एक एरिया आपण कव्हर केला, त्याला म्हणतात वन क्वाड्रँट. दिस इज अनदर क्वाड्रँट. इफ वी कम्पेअर वन इन डिफरंट टू क्वाड्रंट, दोन क्वाड्रंट मध्ये कम्पेअर केलं तर त्याला म्हणतात अनालिसिस ऑफ प्लांट कम्युनिटी बाय मीन्स ऑफ क्वाड्रंट मेथड. तर क्वाड्रंटची साईज कोणती असू शकते, 1 मीटर बाय 1 मीटर, और मे बी वी कॅन टेक हिअर 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. मग याच्यात इथे 4 स्पीसीज आहेत, स्पीसीज ए बी सी डी. इथे सुद्धा स्पीसीज ए बी सी डी, पण प्रत्येकामधला पर्सेंटेज वेगळा आहे. रिलेटिव्ह अमाऊंट, त्याची जी अमाऊंट आहे ती वेगळी आहे. काही स्पीसीज या 25% आहे, तर काही स्पीसीज ह्या 80% इथे दाखवलं आहे, काही 5% वर आहे, काही 10% वर आहे. सो देर इज ऑलवेज हॅव्हिंग डिफरंट स्पीसीज रिचनेस. प्रत्येक स्पीसीजचा रिचनेस वेगवेगळा आहे. मग त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ स्पीसीज, त्याचा अबंडन्स, त्यांची इंटरॅक्शन, त्याचं स्ट्रक्चर, या सगळ्या गोष्टीवर इकॉलॉजिकल इंटरॅक्शन ठरतो. म्हणजे कम्युनिटी इंटरॅक्शन या सगळ्या गोष्टीवर ठरतो. आता स्पीसीज अबंडन्स कशाला म्हणणार, दे आर युजली बेस्ड ऑन इंडिव्हिज्युअल्स पर स्पीसीज और व्हेरिएबल सच एज पर्सेंटेज कव्हर और बायोमास. या सगळ्याला काय म्हणतो आपण, पर्टिक्युलरली स्पीसीज अबंडन्स असं म्हणतो. देन आफ्टर द few very abundant species are there, or some species are very rare. काही मोस्ट अबंडंट असतात, काही रेअर स्पीसीज असतात. मग त्याच्यामध्ये समजा इथे पुन्हा आता कम्पेअर केला आपण, कम्पेअर टू फॉरेस्ट पर्टिक्युलरली क्वाड्रंट, जर आपण दोन फॉरेस्टची क्वाड्रंट कम्पेअर केलं तर इथं एका याच्यात स्पीसीज 8 स्पीसीज ही 84% आहे,
बी 4%, सी 4%, डी 4%, ई 4%. पण इथे मात्र सगळ्या स्पीसीज 20% आहे. तर मग काय होईल? these are nothing but having one species dominant. इथे एक स्पीसीज डॉमिनंट आहे, दुसरी स्पीसीज इथे काय कमी डॉमिनंट आहे. सो दॅट इज हॅव्हिंग नथिंग बट कॉल्ड टू बी ॲज द डॉमिनन्सी. याला आपण डॉमिनन्सी असं म्हणतो. सो देर इज हॅव्हिंग नथिंग बट ऑलवेज डायव्हर्सिटी ऑफ द स्पीसीज. स्पीसीजची डायव्हर्सिटी सुद्धा याच्यामध्ये वेगळी आहे. जसं इथं आता 2 ग्रासलँड एरिया आहे, पण इथे बघा हर्ब आहेत, फुलं आहेत, फुलांची झाडं, आणि इथे ग्रासेसच आहे. So grasses species are dominant in grassland and here the herb and shrub are dominant. म्हणजे दोन्ही ग्रासलँड असले तरी वेगवेगळ्या प्रकारची व्हेजिटेशन त्या ठिकाणी सापडणार. कम्युनिटी स्ट्रक्चर त्याला स्ट्रॅटिफिकेशन असं म्हणतात. इथे डेझर्ट आहे, इथे ग्रास आहे, टाल ग्रास आहे, थॉर्न आहे, थॉर्न फॉरेस्ट आहे, डेसिडस फॉरेस्ट आहे, कोनिफेरस फॉरेस्ट आहे, आणि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आहे. सो दीज आर नथिंग बट स्ट्रॅटिफिकेशन. त्याला स्ट्रॅटिफिकेशन असं म्हणतात. मग कम्युनिटी स्ट्रक्चर मध्ये काय येतात की काही इंटरॅक्शन येतात. मग त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली डेन्सिटी, कव्हरेज, फ्रिक्वेन्सी, बायोमास, डायव्हर्सिटी या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली क्वाड्रंट मेथड आहे. आय एम नॉट गोइंग टू डिटेल इन दिस बिकॉज क्वाड्रंट मेथड यू हॅव टू स्टडी इन द प्रॅक्टिकल पार्ट. देर इज नो थिअरॉटिकल पार्ट फॉर दिस. सो क्वाड्रंट दॅट इज हॅव्हिंग स्पेसिफिक शेप. एक शेप साईज त्याचा राहतो प्लॉटचा. मग त्याचे वेगळे पॅरामीटर आपण स्टडी करतो. डेन्सिटी, डॉमिनन्स, अबंडन्स, फ्रिक्वेन्सी या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये स्टडी करता येतात. जस्ट लाईक डेन्सिटी, फ्रिक्वेन्सी, अबंडन्स और नथिंग बट द अगेन द डिफरंट व्हॅल्यू ऑफ द स्पीसीज. त्याच्या स्पीसीजचे आपण वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज त्याच्यामध्ये पाहतो. मग इथं पुन्हा ट्रॉपिक स्ट्रक्चर आहे, हे आपण ऑलरेडी बघितलं. ट्रॉपिक स्ट्रक्चर त्याची फूड चेन आहे. की फॅक्टर इन कम्युनिटी डायनामिक फूड चेन मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. ट्रॉपिक स्ट्रक्चर दॅट इज नथिंग बट प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्शरी कंझ्युमर. Then after nothing but the decomposers, that is called carnivores, tertiary quaternary consumers, आणि त्यानंतर डिकम्पोजर्स. अशी लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन नेहमी फूड चेन मध्ये राहते. प्रत्येक स्पीसीज मध्ये इंटरॅक्शन होते. न्यूट्रलिझम मध्ये दोन्ही स्पीसीजला नुकसान नाही, त्या इंटरॅक्शनला म्हणतात न्यूट्रलिझम. समजा एक स्पीसीज दुसऱ्यासोबत इंटरॅक्ट करत आहे पण त्याच्या दोघांमध्ये कोणालाही काही इंटरॅक्शन होत नाही, त्याला म्हणतात न्यूट्रलिझम. कॉम्पिटिशन म्हणजे दोघांमधलं नुकसान आहे. उदाहरणार्थ समजा लायन आणि टायगर दोघंही जर कॉम्पिट करत असतील तर त्याला कॉम्पिटिशन रिलेशनशिप म्हणतात. आणि दोघांनाही भक्ष्य मिळवायचे, दोघंही खाऊ शकतात. सो दॅट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन. किंवा उदाहरणार्थ आणखी एक एक्झाम्पल घ्या. फॉर एक्झाम्पल स्नेक आणि दुसरी स्पीसीज पायथॉन, अजगर आणि साप, दोघांनाही मांस खायचा आहे किंवा दोघांनाही दुसऱ्या एखाद्या ऑर्गॅनिझमला अटॅक करायचा. सो दॅट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिशन. कॉमन सॅलिझम मध्ये एका स्पीसीजला फायदा होतो, दुसऱ्या स्पीसीजचं काही नुकसान होत नाही. उदाहरणार्थ बरेच वेळा पक्षी आपण पाहतो की बऱ्याच प्राण्यांच्या शरीरावरती बसतात. तर ते प्राण्यांच्या शरीरावर बसल्यावर प्राण्यांचं काही नुकसान होत नाही, परंतु पक्ष्यांना फायदा होतो, त्यांना कीटक खायला मिळतात. सो दॅट इज कॉल्ड कॉमेन्सॅलिझम. अमेन्सॅलिझम मध्ये एका स्पीसीचं नुकसान होतं, दुसऱ्याला काही फायदा होत नाही. उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल एखाद्या फिशच्या पर्टिक्युलरली सरफेसवर दुसरी फिश राहते. मोठ्या फिशेस असतात, जसं पर्टिक्युलरली आपण जर शार्क सारखे फिशेस पाहिले तर त्याच्या सरफेसवर दुसरे फिशेस राहतात, जगतात. त्या काय करतात, त्या शार्क जे फूड खाणार ते फूड स्वतःच खातात, म्हणजे शार्कचं नुकसान होतं, परंतु त्याचा फायदा शार्कला काय होत नाही आणि त्या स्पीसीज पर्टिक्युलरली काय होतात कंझ्युम करतात. म्हणजे याला म्हणतो अमेन्सॅलिझम. म्युच्युअलिझम म्हणजे दोघांनाही फायदा. म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिप, जसं अल्गी आणि फंगा याची रिलेशनशिप जर पाहिली तर त्याला लायकेन्स म्हणतो. सो दॅट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. याला म्हणतात म्युच्युअलिझम. म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिप सिम्बायोटिक असते. उदाहरणार्थ पॉलिनेशन आहे, पॉलिनेशनचं मेकॅनिझम. प्रिडेशन आहे, प्रिडेशन म्हणजे एकाचं नुकसान दुसऱ्याचा फायदा. याच्यामध्ये एक ऑर्गॅनिझम दुसऱ्याला खाणार. उदाहरणार्थ लॉयन आणि डिअर, डिअरचं नुकसान आहे आणि लॉयनचा फायदा आहे. सो दॅट इज कॉल्ड पर्टिक्युलरली प्रिडेशन. पॅरासिटिझम आहे, हर्बिव्हरी आहे, ही सुद्धा रिलेशनशिप आहे. सो देर इज ऑलवेज हॅव्हिंग डिफरंट इंटरॅक्शन. मग आता हे सगळे डिटेल मध्ये दिलंय. न्यूट्रलिझम आहे, कॉम्पिटिशन आहे किंवा प्रिडेशन आहे. दिस इज प्रिडेशन, प्रे प्रिडेटर रिलेशनशिप आहे. पॅरासिटिझम आहे, पॅरासिटिझम दुसऱ्याच्या सरफेसवर दुसऱ्याच्या बॉडीवर जगणार आहे. फॉर एक्झाम्पल टिक जे आहे त्याला आपण पिसू म्हणतो, जे कुत्राच्या शरीरावरती राहतात. सो दॅट इज नथिंग बट सकिंग द ब्लड फ्रॉम डॉग बॉडी. सो दॅट इज कॉल्ड एज पॅरासिटिझम. किंवा मग
पॉलिनेशन मेकॅनिझम आहे. त्याच्यामध्ये काय होतं, म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिप आहे, दोन्ही स्पीसीजला फायदा आहे. लायकेन आहे, दोन्ही स्पीसीजला फायदा आहे. दॅट इज कॉल्ड म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिप. कॉमन्सॅलिझम मी अगोदर सांगितलं बघा, एका प्राण्याच्या शरीरावरती पक्षी बसतात, दॅट इज कॉल्ड कॉमन्सॅलिझम. याच्यात फायदा कोणाला आहे, एका स्पीसीला. दुसऱ्याचं काही नुकसान आहे का, नाही, त्याला काहीच नुकसान नाही किंवा हार्म नाही. सो दॅट डिनोटेड ॲज अ +0. कॉमन्सॅलिझम. म्युच्युअलिझम दोन्ही बेनिफिटेड असते, म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिप. देन मायकोरायझा आहे, मायकोरायझा इज म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिप. लायकेन म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोसिस हे म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिपचा पर्टिक्युलरली टाइप आहे. अमेन्सॅलिझम इज व्हेन one species suffers and another species interacting species experience no effect. दुसऱ्यावरती काही इफेक्ट होत नाही, तर त्याला म्हणतात अमेन्सॅलिझम. त्याला अमेन्सॅलिझम. उदाहरणार्थ, रेडवूड ट्री फॉलिंग into ocean becomes floating, battering rams during storm, killing large number of mussels and other particularly intradal organism. म्हणजे बरेच वेळा झाडं समुद्रामध्ये पडतात, तर त्यात नुकसान कोणाचं होतं, त्याच्यावरती असणाऱ्या पक्ष्यांचं होतं. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू ॲज, आणि त्याला झाडांना काही फायदा नाही. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज अमेन्सॅलिझम. सो दॅट इज हॅव्हिंग ऑलवेज इंटरॅक्शन इन बिटवीन दिस. नाउ in each and every organism there is having specific species that is called keystone. ज्याला keystone species असं म्हणतात, की ज्यांच्या अस्तित्वामुळे सगळे टिकून आहेत. जर ते स्पीसीज नसतील तर बाकीच्या स्पीसीज टिकून राहू शकणार नाही. तर अशा स्पीसीजला काय म्हणतात, दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू बी एज द कीस्टोन. त्याला कीस्टोन स्पीसीज असं म्हणतात. सो कीस्टोन मीन्स दॅट एक्झर्ट अ स्ट्रॉंग कंट्रोल ऑन अ कम्युनिटी बाय लार्ज इकॉलॉजिकल रोल. ज्यांचा खूप मोठा इकॉलॉजिकल रोल प्ले होतो, अशा स्पीसीजला कीस्टोन स्पीसीज असं म्हणतात. अँड इन कॉन्ट्रास्ट टू डॉमिनंट स्पीसीज दे आर नॉट नेसेसरली अबंडंट इन अ कम्युनिटी. म्हणजे कीस्टोन स्पीसीज अशा आहेत की ज्या पर्टिक्युलरली त्या ठिकाणी नसल्या तरी सुद्धा त्यांचं काय होऊ शकतं, इंटरॅक्शन त्या ठिकाणी होऊ शकतं आणि ते इकॉलॉजिकली महत्वाचा रोल प्ले करतात. अशा स्पीसीज त्या आहेत. दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज कीस्टोन स्पीसीज. Then these are the examples here. Most of the time keystone is asked to you. Keystone means that species exert strong control on a community. The community वर नियंत्रित करतात. उदाहरणार्थ, फॉर एक्झाम्पल लायन और टायगर ही कीस्टोन आहे. जर टायगर काढून टाकलं तर काय सगळी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय होईल. उदाहरणार्थ आणखी एखादा एक्झाम्पल घ्या. फॉर एक्झाम्पल आपण समजा वाईल्ड बियर आहे, वाईल्ड बियर और पर्टिक्युलरली बियर म्हणजे अस्वल. समजा आता स्नोफॉल एरियामध्ये अस्वल जर नष्ट झाले तर काय होईल, बाकी स्पीसीज डिस्ट्रॉय होते. सो दे आर इंटरडिपेंडंट. म्हणून एखादा स्पीसीज असा महत्वाचा रोल प्ले करत असेल त्याला आपण कीस्टोन स्पीसीज म्हणतो. इथं बघा दाखवलं, दॅट इज नथिंग बट बीवर्स. नंतर ट्रॉपिकल लेवल आपण बघितले ऑलरेडी, फूड वेब बघितलेला आहे. दॅट ऑलरेडी वी हॅव सीन फूड चेन, फूड वेब. अँड दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिक्युलरली कम्युनिटी इंटरॅक्शन. या सगळ्या पार्टला आपण म्हणणार कम्युनिटी इंटरॅक्शन.